सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अध्याय 31। छो सुहागन मूला पीर जलाल। दोहरा कर्महीन कुड़ियार में लुभी कमी बाम। लाज रखो निज बिरद की जगत कहे सिख नाम। भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब बेनती कर रहे पातशाह के चरणों च, ये सच्चे पातशाह मैं माड़े कर्मां वाला, मेरे चंगे कर्म नहीं ना तो रहते हैं, झूठा हाँ, लोभी हाँ, कामी हाँ, और बाम टेढ़िया चलन वाला। लाज रखो निज बिरद की, अपने बिरद धर्म की लाज रखो। जगत कहे सिख नाम। संसार च लोग मैनू सिख कहते हैं। ये पातशाह मेरे सिखां वाले लक्षण नहीं, किरपा करो तेरा सिख कहो ना, मेरी लाज रखो, मैनू शुभ गुण दिओ। श्री बाला सुंदरवाच। एक कवि की निमरता सी, एडा विद्वान हो के किन्नी निमरता है। हुण भाई बाला जी द्वारा वचन सुना रहे। चौपे सुन श्री अंगद सुजस सुहावन। श्री गुरु अंगद देव जी सतगुरां दा सुहावन सोहना जा सुनो। आगे कथा भई जम पावन, अगे जिमें पवित्र कथा होई बीती है। करी कीर्तन की शुभ रीता, उत्थे करतारपुर साहब धर्मशाला बनाई। फिर कथा कीर्तन की शुभ रीति चालू कर दी। सभा जाम निस्ते हवै नीता, क्योंकि पातशाह सवा रात रहिंदी उठ खड़दे सी। सेवक सिख अनक चल आव हैं। सेवक भी ते सिख बहुत अनेकां चल के आउंदे सन। दर्शन कर अवमत फल पावे हैं। दर्शन करके अभिमत मन नूं चंगे लगण वाले फल पाउंदे सी। कित कर रहे हैं सेवा और धार हैं। कई रह रहे हैं सेवा वाली भावना मन च धार दे सेवा करते हैं। कितक बचन सुन सदन सुधार हैं। कई वचन विलास सुन के सदन घरां नूं सुधारे चले जाते हैं। देग चले हैं सब काल बसाला, हर समय बहुत वड्डी देग लंगर चलता है। ऐसी बांधी रीत कृपाला, कृपालू ने ऐसी रीति मर्यादा बन देती। उन पश्चिम देश जावन हेतु के पछों देश जान दे वास्ते भेतियार बेदी कुल केतु बेदियां दे कुल दे निशान चल पै। धर्मशाला जो अधिक सुहावन, धर्मशाला बड़ी सुंदर सी, तिसमें किए सत्संग टकावन। उत्थे बह के सत्संग करया करदे सी। टिक के एक मोको दूसर मरदाना, एक मैनू दूजे मरदाना जी। संग लै कीनों प्रस्थाना, नाल लै के चले गए। प्रेम कियो मिल संगत सभी, सारी संगत मिल के बड़ा प्यार किया। सतगुर दे धीर कहता वही, सारे नूं बड़ी धीरज दिती कह के। कितक दिवस में मिल है बहोरी, भई प्यारिओ कुछ दिनों बाद फिर आके मिलांगे। करो कीर्तन सब इस ठोरी, सारे इत्थे बैठ के गुरु दा जस करिओ। मंद मंद गमने जग साई, हौली हो जग दे मालक चले गए। मैं मरदाना पाछे जाई, मैं ते श्री मरदाना जी पिछे जा रहे सी। पुर सलकोट नाम जिस केरा, जिहदा नाम सियालकोट सी नगर दा। जाए बहर तह कीनों डेरा, बाहर जाके डेरा कीता। कित कालजे बैस बतायो, जदों कोई समा बैठिया बतीत कीता। मरदाने सो बचन लायो। श्री मरदाने जी नूं बचन कहा, हेम टका पुर में ले जावो हो। आ सोने दा टका नगर च लै जा। सा झूठ मुल तह ते लियाओ हो। उथों जाके सच ते झूठ का मुल लैके आना। आए समान लीन मरदाने, श्री मरदाना जी ने आए आग्या मन लई। गमनियोपुर बाजार जे थाने, नगर जिथे बाजार सी उस जगह चले गया। बूझन लगा हाट पर सोई, दुकानों दे जाके पुछन लगा, तुम टंग सा झूठ जे होई। तुहाडे को जे सच झूठ हैगा तां एक टका कंचन को लीजै, ये सोने दा रुपया लै लो, तिस को सा झूठ मुझ दीजै, इहदा सच झूठ मैनू दे दिओ। सब बाजार बूझो फिर सोऊ। सारियां बाजारां च घुम्या घुमाया, पुछया सुन बिस मैं न माने को। सारे बड़े हैरान हो रहा है, ये गल कोई मनदा नहीं। एक बनिया पुन बूझ हो जावी,
एक बाणिया जदों ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਟਕਾ ਲੀਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਲਿਖ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਮਰਨ ਸੱਚ ਆਹੀ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਰਿਓ ਬਹੋਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਆਇਓ ਹੋ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਠੌਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਕਨੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਸੌਦਾ ਹੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੇਰਾ। ਸੁਣ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਮੁਝਕੋ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਲਿਖੋ ਚੀਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਪਿਖ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ ਬੇਦੀਆਂ ਕੁਲ ਦੇ ਟੀਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਨਿਓ ਸੌਦਾ ਨੀਕਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਸੌਦਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੰਤ ਹੈ ਵੇਚਣ ਹਾਰੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਗਮਨਿਓ ਤਾਂ ਬੌਰ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਬਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਵਿਖਾਨਾ ਬਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੌਦਾ ਤੁਮ ਨ ਲੀਨੋ ਜਾਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਖੋ ਖਰਾ ਸਰਾਇਓ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਉਹਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਥਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਤੁਝ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲ ਲੀਜੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਪੁੰਨ ਨਿਜ ਹਾਟਾ ਬਨੋ ਕੀਜੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰੂਣ ਚਲਿਓ ਤੇ ਥਾਈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਿਆ ਜਹਾਂ ਬਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਸਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਦੇਖ ਫਕੀਰ ਵੇਖ ਦੁੱਖ ਕੰਦਨ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਪਰ ਬੰਦਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਤੋਰੇਗਾ ਬੈਠ ਸਮੀਪਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਖ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲਦੀਪਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬੋਲੇ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਮਰਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਜੀਣਾ ਝੂਠਾ ਦੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਏ ਲਿਖੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਬਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਨੀਓ ਦਇਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹੋ ਸਾਜ ਸੁਣ ਸੰਤ ਮਕੰਦੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੋ ਨਾਮ ਭਨੈ ਜਗ ਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਸਵਸਰਾਵਰ ਅਨੁਕੂਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹੋ ਤਿਸੇ ਜਨਾਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਚ ਝੂਠ ਸਬਰੇ ਦੇ ਦਰ ਉਡਾਵੋ ਸਾਚ ਝੂਠ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਬ ਲੋਭ ਹਿਰਦੇ ਮੁਝ ਭਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੋਭ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਲਿਖ ਦੀਨ ਸਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਚਾਹਤ ਹੋ ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਬ ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਭਾਖਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸਵ ਲਾਖਾ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਮ ਰਹੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥਾ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਚਨ ਮਾਨ ਕਹਿ ਤੋ ਹੈ ਮੂਲਾ ਤਬ ਹੀ ਮੂਲਾ ਬਚਨ ਮਾਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਲਾ ਚਲਿਓ ਸੰਗ ਲਖ ਗੁਰੂ ਅਨੁਕੂਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮਾਨ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗਮਨੇ ਆਨ ਥਾਨ ਜਗ ਸਾਈਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੇ ਨਰ ਦੁੱਖ ਪਾਹੀ ਜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਮੈਂ ਬੈਸੇ ਜਾਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਘਨੇਰੇ ਤੁਰਕ ਰਹਾਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਦ ਰਾਤ ਥੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨਰਕੋਬਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੀੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਈ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੈ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਨੁੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੰਬੀ ਤੈਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਵਿਧ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਹਰਾ ਦੂ ਚੰਦ ਕੀ ਰਾਤ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਬੈ ਮੁਝ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰ ਧੁੰਦ ਮਨੋਬ ਤਾਂ ਬਾਜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਹਲਾਸ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਬੇ ਰੁਚਰ ਪੁਸ਼ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਵੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਨਿਜਵਾ ਸੋ ਦੀਪ ਜਗਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਛੋ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੋ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਧਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਮਨ ਸ਼ੀਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲਿਆਵੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਮੁੱਠੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਮਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੈ, ਦੀਨ ਮਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੇ ਦਰ ਨੇਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੇ ਸੀ। ਜੈ ਕਹਿ ਹੋ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਨਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ। ਅੰਗਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੇ ਦੁਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸ਼ੰਤਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਹਰਾ ਪੁੰਜ ਮਨਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਇਆ ਪਾਰ, ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਬ ਇੱਕ ਤੀਏ ਬਿਰਦ ਅਗਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਪੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿਅਤ ਜਾਨੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਗਾਰ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਧੀਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਸੁਬਾਨੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖੇ ਵਿਖੇ ਹੋਤ ਕਸ ਸ਼ੌਰਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਇਸ ਨਗਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਬਿਰਿੰਦਮਨ ਜੋ ਹੋਏ ਕਠੌਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿਤੀ ਇੱਕ ਰਹੇ ਫਕੀਰ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁ ਭੀੜ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਆਜ ਆਨੰਦ ਅਦਕ ਤੇ ਧਾਮੂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮੇਲਾ। ਛੋ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਛੋ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈ। ਕਹੇ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਹਮਕੋ ਸੰਗਲੀਨ ਜਗ ਸਾਈ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਰਾ ਦਾਰੇ ਆਗੇ ਹੋਇਆ ਠਾਂਡ ਤਬ ਦੇਖੀ ਭੀੜ ਅਪਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜਾ ਦੇਖੀ। ਅੰਤਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਚੌਪੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਦਰਵਾਨ ਕਹੇ ਬਚਨ ਤਬ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਅੰਤਰ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਦਰਪੁਰ ਜਾਰਤ ਕਰ ਪੁਰਮ ਜਾਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਵਹਿ ਤੇ ਕੋ ਸੋ ਦੀ ਜੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਦਰ ਠਾਂਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਿਖੀ ਜੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਏ ਸੋ ਤੈਂ ਆਵੇਂ ਪਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦਰਵਾਨਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂ ਬਚਨ ਖਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ। ਮਿਲਣ ਚਾਹੇ ਰਾਵਰ ਅਧਕਾਏ, ਰਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਏ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰ ਹੈ ਜਾਰਤ ਆਏਗਾਰੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਤਰ ਦੀਨ ਪਖੰਡੀ ਗਾਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਜੋ ਦਰ ਪਰ ਰੱਖੋ ਠਾਂਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਜ ਹੋਤ ਮੁਝ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਵਲੋਕੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਤਿਸ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਵਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰਵਨ ਸੁਆਏ ਬਖਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਗਸੇ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਦੰਬਨ ਹਾਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਬਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਛੂ ਨਾ ਇਹਾਂ ਚਲੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਕੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੂਰਾ ਅਡੰਬਰ ਸਭ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਡੰਬਰ ਠਾਠਾ ਵਾਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਏ ਨਸ਼ਟ ਇਨ ਕਪਟ ਸ਼ੌਕੀਨੂ, ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ ਕਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਆਗਮਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਂਕਰਾਲਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਚੌਂਦੇਸ਼ਵੇਂ ਚਮਕਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਧਰ ਪਰ ਸਰੋਣਤ ਗਿਰੇ ਘਨੇਰਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਟੇ ਗਏ ਤਖੈ ਮਿਰਤਕ ਪਰ ਹੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮਰ ਗਏ, ਕੀਤੇ ਘਾਇਲ ਘੁੰਮਤ ਫਿਰ ਹੀ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੋਰੋ ਲੂਟ ਪਰੀ ਤੇ ਥਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।
ਬਲੀ ਕੋ ਟਾਈਮ ਵਸਤ ਪਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਖੋਹ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਦੰਬੀ ਕੋ ਸਦਨ ਸੁਹਾਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈਂ ਵਸਤ ਲਿਆਵਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਹੋਤੋ ਤਿਸਕੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਲੂਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਕਤ ਦੱਸੇ ਨਰ ਪੌਰ ਅੰਦਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਪੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਸ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੰਚ ਪਰ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਸੀ, 60 ਦੇ ਸਾਥ ਕੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬਹੁ ਕਾਮੀ ਨਰ ਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਰ ਦੇਖ ਤੈਂ ਗੁਪਤ ਵਿਸ਼ੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਾਜ ਇਸ ਭੇਖਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਸੀ ਪਾਜ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰ ਗਲੰਬ ਨਕਾਰਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗਲੰਬ। ਲੂਟ ਲਿਓ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਵਾਗਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਜੋ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਗਲਾਰਾ ਮੈਨੇ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਾਗੀ ਇਸ਼ਕੀ ਕਰੀ ਵਾ ਗਿਆ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਘਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਲ ਹੋਇਆ। ਜੜ ਜਾਗੀ ਇਸ਼ਕੀ ਕਰੀ ਵਾ ਗਿਆ ਜਾਹੇ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਤੇ ਹੋਤ ਪਾ ਅਚਰਜਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਫੜਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਝੰਡੇ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਲੁੱਟ ਪਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੋ ਕਿਨੂੰ ਲੀਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਰ ਭਾਜੇ ਮਨ ਮਾਨ ਆਤੰਕ ਮੈਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਡਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਖਨ ਵਸਤਰਾ ਜੋ ਥੋ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦ ਸੀ ਤੇ ਛਨ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਟੇ ਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲਏ ਉਸੇ ਛਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪਖੰਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ। ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਇਹ ਰੰਡੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਘੂਰ ਕੋ ਸਰਬ ਸਮਾਜਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਮਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਗੜ ਗਿਆ ਵੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਸੀ ਉਹ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਨਰਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਤਹ ਕੋ, ਸਾਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਜਿਹ ਕੋ ਕਰ ਜਿਹ ਕੋ, ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਹ ਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਮਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਿਆ। ਬਹਿਰ ਹੋਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੀ। ਕੀ ਨਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਨ ਕੇਰਾ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਆਦਰ ਸਰਵ ਗਇਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਈਓ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲਾਇਤ ਹੋਇਓ ਫਿਰਤ ਨਗਰ ਮੈਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਨਾ ਜਾਵਨ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਬਸ ਕਰ ਤਿੰਨ ਥਾਈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੀਨੋ ਗਮ ਨੂੰ ਗੁਸਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਾ, ਮੂਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸਤਾਨੇ ਸਹਿ ਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉੱਚ ਜਹਾਂ ਸੈਯਦ ਬਹੁ ਬਾਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੈਯਦ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਬੈਠ ਗਏ ਪੁੰਨ ਨਿਸ ਹਵੈ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਭੋਰ ਤੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਬੜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਨੇ ਗਿਰਾ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਕੰਨ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਤੈਂ ਥਾਲੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਨ ਹੇਤ ਠਹਿਰਿਓ ਹਿਤ ਲਾਇਓ, ਹਿਤ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਸੁਣਤ ਸਮਝਤ ਭਲ ਰੀਤੀ, ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਰਹਿ ਉਠਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨ 'ਚ। ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖ, ਤਬ ਇਹ ਉਚਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਦੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਇਹ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਓ ਕਛ ਤਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਭ ਸੁਣ ਸਭ ਬਾਣੀ ਗਇਓ ਬਹੋਰੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋ ਪੀਰ ਹੋ ਤੋ ਜੇ ਠੋਰੀ ਠੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਦ ਕੋ ਕਰ ਕੰਠ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਮਨ 'ਚ। ਸੰਸੈ ਵਿਖੈ ਹੋਤ ਆਤਾਰਥ, ਸੰਸੈ ਵਿਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੂਝਤ ਪਰ ਬਿਲਮ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ।
कौन मिलियो कहें बैसा जाई, तैनू कौन मिलिया जिहदे कोल जाके बह गया। सिंधी भाख्या तिह के तीर, सिंधी कहण लगा उन्हां दे तीर पास। देखियो हिंदू एक फकीर, एक हिंदू फकीर देखिया सी ते की सुनत रहा मैं बाणी, मैं उहदी बाणी सुन रहा सी। मुक्त देन हर गुण खानी, गुणां दी खान मुक्ति देण वाली है। एक पद को ना मैना आयो, एक शब्द दा पद दा मैनू पंक्ति दा मैना नहीं आया। भले विचारियो भेद न पायो, बड़ा विचारिया लेकिन भेद नहीं पा सकिया। हस कै पुन तुक दीन बताई, ऐसा कह के पीर नूं तुक दसी। सुनत पीर ने गिरा लाई, पीर ने सुन के कहा बिना करो एक बार लियावो, बेनती करके उन्होंने कोल लियाओ साडे ते को दर्शन मोहे करावो, उन्हां दा मैनूं दर्शन कराओ। सुन के सिंधी गयो बहोरी, सिंधी मुड़ के फिर गया। नमो करी प्रभु को कर जोरी, प्रभु नूं हाथ जोड़ के नमस्कार कीती। ठांडो पैओ दीन मन होयो, खलो गया ते मन च बड़ा दीन होया। इस प्रकार को बचन भगोयो, इस तरह का भगोयो मैंने बचन कहा। मैंडा पीर सदेंदा तो को, मेरा पीर तुहानूं सद रहा है। बात बुझेंदा भेजा मोको, ये गल पुछण लई मैनूं भेजिया। बद घिनण मैं आयो धाई, मैं तुहानूं लै जाण वास्ते हां जी मुड़ के आया हाँ, दौड़ के आया हाँ। बद घिनण मैं आयो धाई, धाई मैनूं दौड़ के, बद घिनण तुहानूं बुलाउण वास्ते मुड़ के आया हाँ। हाँ जुल दरवेश पीर ये थाई, ये दरवेश चलो जिथे मेरा पीर रहिंदा है। सुन के गमन कीन तिन साथा, कहंदे सुन के जाना कीता उहदे नाल। पहुंचे तां जाए जगन्नाथा, उत्थे जाके जग दे नाथ जिहड़े सी पहुँच गए। लई दस्त बोसी उठ पीर, हाँ जी जिहड़ा पीर सी उठिया, उन्हां दा पीरां दा रिवाज आ। वो फिर उन्हां दा दस्त जिहड़ा हत्थ हुंदा उहनूं ओह चुम्मदे आ, हाँ जी। फिर वो सलाम वगैरह वजन करते हैं। इन्हों के आपो अपने रिवाज होंगे आ, उन्होंने दस्त बोसी कहते हैं। दस्त नाम हत्थ का बोसा लेना, चूमना, हाँ जी। जिस तरह ये मक्के भी जाते हैं, उत्थे भी जाके जोड़ा संग आसवद आ पत्थर कढ़िया उन्होंने ये चूमते हैं। तो इस तरह का इन्हों के रिवाज रबूज है। आपो अपने जिमें गोरे लोग है जो कि सत्कार करते हैं, तो फिर वो अपने हैट जिहा ला के फिर करते हैं। हरेक का आपो अपना कोई ना कोई इस तरह का इन्होंने लोगों ने रखा। बत मैंने फिर ते लैन का घिनण में आयो, बात बुझेंदा भेजा मोको, बात घिनण में आयो धाई, हाँ जी। ते इस वास्ते कहंदे बात घिनण पुछण वास्ते, हाँ जी। ते मैं आयो धाई, धाई मैंने दौड़ के आया हाँ। जुल दरवेश पीर ये थाई, और जड़ा पीर अपने हैगा जुल मैंने उत्थे चलो। ये सिंधी बोली दे अखर आ। इस वास्ते कहंदे मैं तुहानूं धाई, हाँ जी, मुड़ लै जाण लई तुहानूं दौड़ के लैण आया। बत घिनण मुड़ लै जाण लई, धाई मैंने दौड़ के आया हाँ। जुल मैंने चलो, हाँ जी, जिथे मेरा पीर आ। ते ये महाराज सुन के फिर उहदी गल जिहड़ी सी सुन के गमन कीमतन साथा, फिर महाराज ने उहदे नाल चलना कीता। गमने पहुंचे तां जाए जगन्नाथ, जग दे मालक उत्थे पहुंच गए। लई दस्त बोसी उठ पीर, फिर पीर ने उन्हां दे हत्थां नूं चुम्मिया। लिहो सलाम अलैकुम फकीर, मैं तुहानूं सलाम करदा हाँ। सादर सो मिल के जिवें आपां कहंदे हैं वाहिगुरू खालसा फतेह, ये कहंदे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, इन्हां दा इह सादर सो मिल के देश दो सत्कार नाल दोनों पासे मिल के बह गए। बैठे बहुत हृदय हित हो हैं, बैठ गए हृदय च बड़ा प्यार होया। ने संसा खोवन के कारण अपना जिहड़ा संसा सी इहनूं दूर करन लई, नाश करन लई करे पीर ने बचन जान। पीर ने बचन कहे साच हो तुम बर खुदाई, खुदा दे वास्ते, हाँ जी, तुसीं सच अचारो, हाँ जी। बर खुदाई साच चबो, सच अचारो तुम बर खुदाई, खुदा दे वास्ते तुसीं सच कहो, हाँ जी। बरा खुदाई
दर गए मैं का साल विहाई। परलोक कैसी ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਹਾਂ ਸਭ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋਵਨ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਹੀ ਰਹਿਦਾ ਦਿੜਕੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਨ ਮਨ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਕਰਤੇ ਸੋ ਬਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਦੇ। ਸਾਚੇ ਸੰਗ ਰਤੇ ਚਿਤ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਪਟਦੇ ਹਨ, ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਭਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰ ਗਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰ ਪਾਈ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੜਾ ਅਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮੈਂ ਪੈਰ ਬੇਖ ਧਰ ਕੂੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਝੂਠੇ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਕੇ ਮੂੜ ਮੰਦ ਮਤ ਮੂੜੇ, ਮਨ ਦੇ ਮੂਰਖ, ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਥਾਉ ਨਾ ਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਗੁਣ ਵਿਖੇ ਭਰਮਾਈ, ਉਹ ਆਵਾਗੁਣ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਮਜਾਰੀ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਭਾਰੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਬ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਿਓ ਜੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਮ ਪਰਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲ ਰੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਰੀਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮੋਰੋ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਪਰਸੋਂ ਸੋ ਬਚਨ ਬਗੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਬਗੋਇਆ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਤ ਪੀਰ ਨੇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। ਸਿੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਹੇਤੂ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤੂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਤਾਏ ਇਸ ਨਾਸੋ ਸੰਸਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਸਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਅਨਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਓ ਤੁਮਾਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਇਓ ਸੁਖ ਭਾਰਾ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਆਚਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਚਾਰੀ। ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੁਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਕੁਲਫ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁੰਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਕੁਲਫ ਨਮ ਜੰਦਾ ਤਿਸ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੇ ਨਾ ਦੂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਕੁੰਜੀ ਜੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਸੁਣ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾਗਾ ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤਬ ਹੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਮੈਨੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨਾ ਹਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੋ ਰੀਤਾ ਸਜੈਸ ਬਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਮਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਬ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਤਸੱਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਖ ਮੈਨੇ ਜੇ ਚਿੱਤ ਚਾਹੀ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੇ ਜਾਣਨਾ ਲਖਣ। ਗਮਨਵਾ ਵਿਲੰਬ ਕਰ ਨਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਚਲਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਤਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬੋਲਿਆ। ਆਪ ਰਹੋ ਤਬ ਲਓ ਇਸ ਥਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਨ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਰ ਆਏ ਹੋ ਤੂਰਨ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਹਮ ਇਹ ਥਲ ਵੈਸੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਬੂਝ ਨਾ ਬਿਲਮੋ ਕੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਓ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਏ ਸਮਾਨੀ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਿਜ ਮਰੀਦ ਬੁਲਵਾਏ ਬਖਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋ ਤਰ ਭਾਊ, ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰੋ ਜਬ ਲੋ ਨੇ ਆਊਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜਾਤੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਰਨ ਬੰਦ ਕਹਿ ਗਏ ਬਹੋਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਹੇ ਆਪ ਤੇ ਸਟੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਕਿਤਕ ਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਬਤਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੂਲੇ ਸੁੰਗਰ ਬਚਨ ਲਾਏ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਕਰਿਆ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਤਬ ਸੰਗੇ ਕਿਨਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗਏ ਸੋ ਚੱਲ ਤੁਮਰੇ ਘਰ, ਉਹ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਤੀਰਖਾ ਕੂਰਬ ਖਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਗਏ ਉਸ ਸੰਗ ਫਕੀਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਾਤ ਅਚਾਨਕ ਤਯੋ ਸਰੀਰੰ,
और अचानक वो शरीर छड़ गया है। ये सुन के तब तिरिया ते ठौरा उस जगह जी तेरी पत्नी सी जरन हित कर लीन सुधौरा उन जगह सटन वास्ते सुधौरा नारियल ले लिया सती होने ली। सब समाज को कीन तैयारी, सारे समाज ने तैयारी कर ली। सती होने लगी हितकारी, वो तुहाडे प्यार सती होने लगी है। अब समीप जे पहुंचा जाई, हुण जे उहदे कोल जाएगा बचा तीए तब सदन वसाई। वो इस तरह बचे तेरा घर बसदा रहेगा। नातर जे विराग दृढ़ धारा, जे तुसीं दृढ़ विराग पक्का कीता तां जो मोह को करो संगारा। फिर मोह छड्डो साडे साथ रहो, सुन तैं गयो शो मन माही। यह सुन के मूला मन च बड़ा दुख होया शो बहो मोह मैं धीरज नाही। मोह च रुड़ गया धीरज जिहड़ा सी खो बैठा। कहन लगे मम दूर वासा, कहंदा मेरा करता वास बहुत दूर आ। किस पर पहुंचूं तिस पासा, किस तरह मैं उहदे को पहुंचांगा। बहुत दिवस को पंथ मजारा, बहुत दिनों दा रास्ता जड़ा बिच सो जामक मैं जार वै शारा है। वो तो फिर कहंदे जे भी जावांगा ते वो पैर भर सड़ के मर जाएगी, पहुंच नहीं होना। कैसे उभरे नारी, वो मेरी स्त्री किमें बचे। शर्म रखो मैं शर्म त्योहारी, ये पातशाह मैं तुहाडी शरण आया मेरी लाज रख लो। शर्म रखो मैं शर्म तुहारी हैं, मैं तुहाडी शरण आया मेरी शर्म लाज रख लो। तुम जे करो पचावन मोही, जे तुसीं मैनूं पचा दिओ तेरे आ तन तवे बचावन होई। मेरी स्त्री शरीर फिर बचाउणा होएगा। आप समराथ सर्व प्रकार, आप सारियां गल्लां विच समर्थ हो। तुम बिन मोर न अंत आधारा, आप तो बिना अंत होर मेरा कोई आसरा नहीं। मुस्काने सुन के गुण खानी, गुणा दी खान सुन के हस पै। कहो कि जे तैं आसमान माने, जे तू अपने मन च इउं मन्निया। दोनों अपने मुंदों लोचन, दोनों अपनी अखां मीट लै। जाए मिलो कर सोच बमोचन, जाके मिले सोचां नूं बमोचन त्याग के। आज समानकार कीन जब ऐसो, आ गया मन के जदों ऐसा कीता। खोल बलो क्यों निज कर वैसो, खोल के अखां देखिया घर च बैठा। जड़त अपनी तीओ वारी, वो जड़न लगी अपनी स्त्री नूं बचा लिया। लग्यो करन पूर्व समकारी, पहले मंग फेर ओह कर विहार। दुकान दा लाप्या करन, ये श्री गुरु नानक ग्रंथ उतरार दे मूले को जलाल को प्रसंग का वर्णन नाम 31वां अध्याय। अध्याय 32 में पीर जलाल नूं गुरमुख दे अर्थ समझाउणे। द्वारा कूड़ा आसरे अपरताज गौ सतगुरु की शन, झूठे आसरे होर छड्ड के सतगुरां शरण ग्रहण कर ला। माला तार बेशे की हरो जन्म पुन मरण, फिर जन्म मरण दी जिहड़ी मैल आ मन दी है जी, ये अतार दे। जमन मरण दा भै दूर हो जाए। श्री बाला सुंदरवाच 24। अब जलाल को सुनो वरतां तो हुण जलाल दा प्रसंग सुन लो। श्री अंगद जी गुण बनवंते, हे सतगुरु जी गुणवान सतगुरु सुनो। गुणा दे गुणवान गुणवंत। श्री गुरु को बसाए नहीं थाई, फिर कहते अपनी जगह बसा के तूरन मर गयो ताई। फिर पीर जलाल तुरत मक्के दे राह चल पिया। दोहरा गयो तहां बिन बिलम ते जैन सागुरु को तीर, बिना देरी उत्थे चल गया जिथे समुद्र का किनारा सी। एक जहाज आयो तवे चढ़ बैठो पे पीर। एक जहाज आ गया, उन्होंने देख के पीर उत्ते चढ़ गया। चौपे चलो जहाज सोदम जारे, वो जहाज फिर समुद्र चल रहा। लगो जाए एक गिर एक किनारे, एक पहाड़ के किनारे जाके लग गया। उतरो तब जहाज ते गयो, जहाज तो उतर के उत्थे चल गया। गिर देखन के हित हलसायो, वो पहाड़ देखने लिए बड़ा हलसायो खुश होया। अत सुंदर मंदिर बहुत देखे, बड़े सुंदर मंदिर उत्थे देखे। जिनमें सेजा रुच रुचेखे, जिथे बड़ियां सुंदर सुंदर पलंग डै सेजा सियां। मानव को न देखो तहवा, उथे कोई मनुष्य नहीं देखा। चित में अत चक्रत है रहवा हवै रहवा, मन च बड़ा हैरान होके रहा। करे विचार पेखों पर दोखू, विचार कीती शाम नूं पर दोखू मने रात नूं देखांगा। निस रह अन्न उदर निज भोखू, रात रहांगा पेट ना अन्न भरांगा। सिंध किनार आए सो वैसा, समुद्र के किनारे आके बह गया। कौतक दाम बलोक्यो ऐसा, उत्थे आके कैसा कौतक देखिया। दोहरा एक जहाज बूडन लगा रौर परयो ते समा, एक जहाज डुबन लगा ते रौला पै गया। पीर तीर वैसो सुनो बहुत लोग बिलखाहे। एक जहाज बूडन लगा रौर परयो ते समाहे, पीर तीर वैसो सुनियो बहुत लोग बिलाहे। जदों पीर ने किनारे ते बैठिया सुनिया बहुत लोग वरलाप कर रहे आ। चौपे तवे जलाल खुदाया गारी, जलाल ने खुदा अगे हाथ बंद के बिने चारी, हाथ जोड़ के बेनती की। देश वे लोग इस देखो महाराज, देश प्रदेश लोग ही बैठे आ, सो तुम ताता ज बन कराही।
ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਡੋਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗ ਸੰਗ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਚ રહ્યો, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਦੁਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਚਲੋ ਵੇਜੇ ਸੇਜਾ ਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜੇ ਚਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਹੈ, ਸੋਭਨ ਹਾਰ ਸੋ ਕਿਤੇ ਆਵੇ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਚੌ ਸੇਜਾ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਜਾ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਓ ਪੀਰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਾਂ ਅਗਰਜ ਬੈਠੇ ਸੋਏ। ਜਿਲੇ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿਕਟਤਾ ਬੈਠੋ ਦੀਨ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੋ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਆਹਾਰ ਤਿਨ ਆਇਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਸਵਾਦ ਮਦ ਸਮ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦੀ ਮਧੂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪਦਾਰਥ। ਬਿਨ ਭੋਜਨੇ ਬੈਸੋ ਕਾਂ ਜਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਤੈਂ ਜੋ ਸੰਤ ਤੇ ਐਸੇ ਕਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮਕੋ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਉਂ ਕਹਿ ਟਿਗ ਸੋ ਮਹਿਤੰਗ ਸਦਾਇਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਤੀਰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਨੇ ਆਇਓ ਸਵਾਮੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਹਮਕੋ ਖਾਬ ਨਾ ਖਾਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਆਇਸ ਕੋ ਅਬ ਫਰਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕਹੋ। ਖਾਣ ਹੇਤ ਤੇ ਸਜਨ ਪਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਚਾਈਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਮੰਦ ਬੋਲਿਓ ਤਵੈ ਜੀਵ ਚਰਾਚਰ ਝਾਰ। ਉਹ ਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੜ ਚੇਤਨ ਆ, ਚਰਾਚਰ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਪਤ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਦਾ ਭੂਲ ਜਾਨੀਏ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੋ। ਇਸਕੇ ਵਿਖੇ ਅਵਗਿਆ ਕੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਮਨ ਮੈਂ ਠਾਨੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਚ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਅਣਜਾਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਟਿਗਾਇਓ ਖਾਈਏ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਪੈ ਆਵੇ ਅਸਨ ਸੁਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਭੋਜਨ ਆਏਗਾ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪੁਨੇ ਆਇਓ। ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਠੋ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਸ ਜਲਾਲ ਭੂਖਾ ਰਹਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਲਾਲ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਵ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਤੇ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਪਈ ਕਿ ਮਗ ਜਾਵੇ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਗੋ ਜਾਵਣ ਰਹਿਣ ਪਸਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਵਣ ਲੱਗੀ ਜਵੇ ਪੁਨਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ ਗੜਾਕਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਨੇ ਗੜਾਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਗਏ ਸੰਤ ਸੁਧ ਭਈ ਨੂੰ ਕੋ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਚਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਾਛੇ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦਿਓ ਸੂ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤੀ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਪੇਖਿਆ ਤਮਾਸ਼ੋ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੌਤਕ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਵਦ ਵਰਖਾ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਤਬ ਨਾਹੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਯਦ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਿਰਾਚਾਰੀ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਖਤ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਜਤ ਹੈ ਨਰ ਜਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਔੜ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਹਨ ਬਰਖਤ ਕਿਆ ਇਹ ਰੀਤੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਈ, ਜਿਲੇ ਐਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਨੇ ਭਈ ਜਿਉਂ ਠਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਪਈ ਤਵਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਆਵਤ ਸੰਤਨ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਭੋਰਾ, ਉਹ ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਜਾਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਮੋਂ ਜਾਨ ਗਮਨਿਓ ਤੇ ਠੌਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੰਤ ਵਿਸੇਖੇ। ਉਸੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇਜ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠ ਗਏ ਪਿਖ ਪੂਰਬ ਥਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਉਤਰੇ ਉਤਵੈ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਭੂਖੋ ਬਹੁ ਸਦਨ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੇ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਟਿਕ ਬੈਠਿਓ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਵੰਤਾ,
देखिया भी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਵੇਖ ਵਿਆਪੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕੋ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਸ ਨਾ ਖਾਇਓ ਪੀਗਤ ਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਟੇਕ ਚੱਲ ਕਰ ਗਇਓ ਉਹ ਫੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਕੋ ਗਿਆ ਸਰਵ ਵਰਤਾਨ ਸੁਣਾਵਤ ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ऋषिकेश ਦਾ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ऋषियां ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਚਨ ਗਏ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਕੋ ਆਨ ਹਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੰਤ ਜਲਾਲ ਪਾਸ ਚਲ ਆਇਓ ਉਹ ਸੰਤ ਜਲਾਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਟੇਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਨ ਹੈ ਤੈਂ ਭਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਂ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਆਹਾਰਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਜਲਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਛੂ ਖਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਰਤ ਜੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਤਾਏ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਚੌਪੇ ਕਹਿਓ ਮਨ ਸੋ ਵੱਡ ਕਰਤਾਰਾ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਰਾ ਤੋਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਪ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਛਲ ਬੀਤੀ ਬੈਸ ਕੇ ਮਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਹੂੰ ਕੈਸੇ ਜਲਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਤੀਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਵੈਸਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਬਲੋਕਿਓ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਢਣ ਲੱਗ ਭਾਰਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਰਨ ਕਰੀ ਬਹੁ ਬੀਚ ਪੁਕਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਬਲੋ ਕੇ ਅਸ ਕਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਕਰਤ ਖੁਦਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨਬੰਦੀ ਜੋ ਸਾਮਰਿਆ ਲੇਵੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰ ਚੌਪਈ ਤਬ ਨੇ ਬੂੜਿਓ ਕੱਲ ਅਸ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਨੇ ਕੱਲ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬਲੋ ਕੀ ਬਿਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਸਿੰਧ ਵੇਖਿਆ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਛਿਤ ਪਰ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਬਲੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸ ਭਾਖਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਹਾਂ ਨਾ ਬਰਖਾ ਜਿਹਾ ਬਲਾਛਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਮਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਰਖਾ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹ ਰੀਤ ਸੋ ਕਹੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ ਕਹਿ ਤੇ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਈ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਅਸ ਮੰਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੁਐ ਬਿਦ ਜਾਣੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2 ਮੈਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੋ ਨਰਵਾਰ ਦੀਨ ਕਹਿਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਹੰਤ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਬਸਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਮੁਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਇਹ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਕੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਠਾਨ ਰਹਿਣ ਕੋ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਬ ਜਲ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਬਿੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ ਦੌਰਬੰਦ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਭੀਨਾ ਖੋਟੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭੇਜਾ ਹੈ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਕਾਰਥ ਕੀਨਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕੰਪ ਉਠਿਓ ਸੁਣੋ ਤਬੈ ਜਲਾਲ ਉਹ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਤੇ ਕਾਲ ਤੁਮੇ ਹੱਥ ਜੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਬਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਓ ਬਸਾਉ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਸੁਭਾ ਕੋ ਚਰਈ ਮਹੰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਣਾ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਤੈਂ ਜੋ ਹਟਾਏ ਤਾਹੇ ਕੋ ਪਨ ਮੈਂ ਹਰਖਾਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੂ ਅਬ ਚਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰਹੋ ਗਰਵਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਵੀ ਤੇ ਕੋ ਕਹਿ ਮਟਾਵਨ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਮਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਾਪ ਸ਼ਰੀਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਖ ਭਾਗਾ ਉਹ ਖੋਟਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ ਕੀਤਕ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜੀਵਤ ਸਾਗਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਸਾਗਰ ਜਲ ਖਾਰ ਨਾ ਪੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਹੇਤ ਪਰਤ ਜੋ 12 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤ ਮੈਨੇ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿ ਤੈਂ ਦੀਨੋ ਨਿਰਵਾਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਨਿਰਵਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਨ ਦੁੱਖ ਫਲ ਜੋ
हैं। जहाज दीआं जिहड़ियां सवारियां दा पापां दा फल सी, जिहड़े जीव ध्याए सी पुन जे तिखत जीव है सो। वो जिहड़े जीव प्यासे रह गए सब को भार भरियो करते, वो सारा भार तेरे गल पै गया। भोगोगे दुख नरक नेरे, वो नरकां दे बड़े दुख भोगणगे। परमेश्वर को लखियो आना, तू परमेश्वर नूं न्याणा जाणिया है। आपन जानो परम सियान, अपने नूं बहुत वड्डा सियाणा जाणिया। परमेश्वर कीती नूं मोड़िया, बेमुख अब तूरन उठ जाइए। वो बेमुखा उठ के तूरन छेती चले जा, यहाँ रहन तब थान न है ये जगह तेरे रहन दी नहीं है। चौबे सुनो जलाल समझ तब आई, जदों जलाल ने सुनिया समझ आ गई। बोलियो बहुत हृदय पछताई, फिर बोलिया हृदय बहुत पछताया। जे भाणा मना है से कैसे, कहंदे जेड़ा जे भाणा रब दा भाणा ना मन्ना ते किस तरह, उत्तर मोए बताओ ऐसे। ये मैनू उत्तर समझा दिओ। चाहे मंद जे भाणा मन्ने, मंद कहना जेड़ा भाणा मनदे से गुरमुख है मनुष्य सुजाने। वो मनुख सियाणे पुरुष हन जो भाणा मेटिया करतारा, जो करतार दे भाणे नूं मिटदे है सो बेमुख दुख पावे भारा। वो बेमुख बड़ा भारी दुख पाउंदे हन। दोबारा तब जलाल बोलियो बचन भलो माए ना पाए। जलाल बोलिया चंगा अर्थ पाया, मके जावन ते बचियो निशा पे मन आए। मके जान तो बच गया, इत्थे मेरी तसल्ली हो गई। चौबे एक दरवेश मिलियो मुझे आई, कहंदा एक दरवेश मैनू मिलिया, गुरमुखी तन गिरा लाई। उन गुरमुख वास्ते बाणी कही, लेन मन मैं चले आयो। मैं उदा अर्थ लैन ले आया सी, सो तुम ते नीकी विद पायो। चंगी तरह मैं तुहातों पा लिया। चाहे मंत सो जो दरवेशा, मानत कहण ला वो जिहड़े दरवेश हन। पूर्ण पुरख लगो जगते सौ दा जग दे मालक पूर्ण पुरख आ, तेरा भरम कढण लई भेजिया। ऐ सरबग लखो गुण खानी, वो सरबग गुणा दी खाण जाणो। जाए शरण गई जे मन बाणी, मन बाणी श्री के उन्हां दी शरण फड़ ला। सुनो जलाल भेद पल पाए। जलाल ने सुनिया इस भेद नूं पा लिया। श्री नानक को लखियो खुदा, कहंदा श्री गुरु नानक खुदा जान लिया। तब हार उतरियो लिए खाई, भोजन उतरिया दे खादा। सुख सो सगरी न बताई, जद भुल मन च मन लई सारी रह सुख न बतीत की। दोहरा भोर पे इच्छा करी जाऊं संत के पार। सवेर हुई इच्छा हुई उन समुद्रों पार जांदा हाँ। आयो तो वे जहाज तक चढ़ो चलन धार। जहाज आ गया उत्ते चढ़ गया, ते जहाज ते चढ़ गए हित धार के वापस जान लई। चौपे सिंध और आर आए कर तूरन, छेती समुद्र लोले पासे आ गया। पहुंचे जय श्री नानक पूरन, जिथे पूरन सतगुरु जी बैठे सी। पद पंग लपटियो है दीना, उन्हां दे चरण दीन होके लिपट गया। फल पकड़ लिया, तुम खदाए हो सर परमीना। तुहीं तो सारे पासे प्रवीण बड़े सियाणे, हाँ जी पूरन खुदा हो। कर उस भाव बैठो पासू, वड्याई करके कोल बह गया। बोले वचन सगल सुख रासू, फिर सुखां दी रासी कोल बह के बचनगे। जो कुछ अर्थ सुनियो तैं जाए, कहंदे जो कुछ अर्थ सुनिया सो जलाल तुम देव बताए। बोले वचन सुखां दी रासी बचन बोले, ये जलाल जिहड़ा अर्थ सुनिया दस दे। तभी पीर जोर कर कहे ही, पीर ने तुम्हें हाथ जोड़ किया, तुमको सब कुछ रोशन है। महाराज तुहानू तो सारा कुछ ही रोशन ज्ञान है। न जानो तो बूझो मोको, नहीं जानते हो तो मेरे तो पूछो। सब घट घटी सुध है तो को, सारे हृदय तुहानू सोझी है। दोहरा श्री गुरु चरो कहो अब जिस पयो वरदान। पातशाह कहंदे उमें किवें कह जिवें तेरे नाल प्रसंग होया। तब जलाल बच मान कह भनी सर्व ने जवाब। जलाल ने बचन मान के सारी गल कही। 24 भाणा मने गुरमुख सोई। गुरमुख होया जिहड़ा भाणा मंदा, आयस मेटा बेमुख होई। जिहड़ा उहदी आग्या नूं मेटदा वो बेमुख है। प्रथम इस विद को थो अज्ञाता है। जिहड़े मनुष्य भाणा मंदे वो गुरमुख है, जिहड़े आग्या मोड़दे वो बेमुख है। इस वास्ते कहंदा पहला मैं इस जिहड़ी विधि सी इतों अज्ञाता मैंने अनजान सी। तो मिलने ते भास आ गया था, तुहानू मिल तो मैनू सारा ज्ञान सोझी हो गई है। इस प्रकार तेह दे उपदेशा, इस तरह उपदेश दे के चलने तैयार पै जगतेसा। जग दे सिर जान लई तैयार हो गए। करके बंधन बिन बखानी, नमस्कार के बेनती की। नमस्कार करके सेवक भयो कर्म मन बाणी। मन बाणी शरीर करके सेवक हो गया। श्री गुर तेह को धीर दीना, श्री गुर तेह को धीर दीना। सतगुरु नूं धीरे दिती, बाहरों आपे आना कीना। फिर आप जी ने चलना कीता। केवल कारज नर नूं उधारण, उन्हां दा जाना आउणा तां संसार दे जीवां दी पुरुषां दी कल्याण वास्ते है। भगत ज्ञान की सुमत सुधारण, भगती ते ज्ञान दी श्रेष्ठ बुद्धि सिखालण वास्ते। जहाँ कहाँ जाते हैं अपना तो फुरना नहीं, दुनिया के भले वास्ते। ये श्री गुरु नानक ग्रंथ के उत्तरार्ध दे जलाल को प्रसंग वर्णो नाम 32वां अध्याय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।